एतु से पापी मान को पथ विषय शिक्षा देवे। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. Praise the Lord. प्रभु ए सुंदर वाक्य पर आम समस्त कथा कहतु आम पद धन्यवाद देवा किसी समय आम चक्षु बंद करवा। प्रेममय प्रभु तुमको धन्यवाद दूचु जीशु बापा। पथ तो अनेक अच्छी प्रभु, पथ विषय सावधान है, पथ विषय शिक्षा देवा निमंते तुम्हें जे पापी मानकर कि पथ आउ को पथ नहीं जावाक हेबो ए विषय विवेचना करने प्रभु तुम्हें कथा कह तुम धन्यवाद दूचु। प्रत्येक को प्रभु तुम्हें आम को शिखा साहाय्य कर। आज वक्ता कर्ता है प्रभु तुम्हें ही परिचालना कर। प्रेमिक प्रभु जीशु आपा जिते प्रिय प्रभु दास दास मान अच्छा प्रत्येक को प्रभु आप वाक्य अनुसार बुझा तुम्हें ही साहाय्य कर। प्रेमिक प्रभु तुम्हें जी द्वारा कथा कह जेरिमिया कहले प्रभु मु तो जानी ना कि प्रकार कहबी प्रभु तुम्हें कहल भय कर ना जाओ तुम्हें प्रकाश कर आम्बे तुम बजेबार कथा कहबा। मंगलमय प्रभु आज आवश्यक अनुसार शिक्षा वाक्य दे मान प्रत्येक को प्रभु तुम्हें ही बुझाओ बोली प्रभु प्रार्थना करुछु। गौरव संभ्रम महिमा तुमको दे जीसु नाम रे मागिलु आमेन। Amen. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. आउ थरे से पद टी पढ़िबा। सदा प्रभु मंगलमय सदा और सरल अटंती सदा प्रभु मंगलमय और सरल अटंती ओ से सरल अटंती। ए हेतु से पापी मान को पथ विषय शिक्षा देवे। पापी मानकर पथ विषय से शिक्षा दियंती। आज्ञा पथ तो अनेक किए को पथ दे जाउछंती। आज जदि फुलबाणी चारि छक मझिरे जदि आपण छिड़ा हेबे चारिटा बाट आपण देखि पारबे किए को बाट देकी जाउछि। एमिति आमानक जीवन रे दारिमबाड़ी रे भी चारि पांचटा छक रे भी आपण छिड़ा हेले पांचटा छटा छक अछि। जदि चारि छक को जे चारटा छक थिबो बाट थिबो, पांच छक जदि को पांचटा बाट थिबो, किंतु आमे को बाट देकी आमे जाउछु। प्रभु केते सुंदर प्रभु से आमान को पापी मान को शिक्षा देवा निमंते अपना पथ विषय शिक्षा देवा निमंते सी मंगलमय ए पथ विषय से विवेचना करांती। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. आज अनेक पथ अछि किए को पथ दे कि हमें जाउछु निजे निजे को हमें समीक्षा करिबा। अनेक पथ गुडी को अछि। तेनु गीत संगीता 95 अध्याय तार 10 पदरे लेखा जाइछि। एई पदरे देखिबा हमें भणी एमिति आका धीरे धीरे पढ़ी दियंतु। जदि भी किए पाइले प्रभु दास आम्बे पढ़ो। 40 वर्ष जाए सही वंश प्रति विरक्त थिलु पुणी कहिलु एही लोक माने अंतकरण रे भ्रांत ओ सेमाने आम्भर पथ जाने नाहंती। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. प्रभु आपण पथ विषय विवेचना करेबा निमंते प्रभुंकर दास मसांक द्वारा आपण लोक मानकु विवेचना करया पय इस्राएल लोक माने मिस्र देशरु बाहर करी जेतु से आपण किणान स्थान को नेउछंती किंतु तांकर पथ दे गमनागमन करूथिबा समय प्रभु तांकर केते महत् कार्य करी से मान को अनेक शिक्षा देइछंती। से माने पानी पई कांदले पानी देले आउ से माने खाद्य पई कांदले तांको खाद्य देले जोड़ा कि माना खाद्य देले भाट पक्षी को देले मांस भोजन करिया पाई एवं से माने जहां भी से माने इच्छा करथिले एवं पानी पाई मध्ये से माने क्रंदन कले मसा को विरक्ति जन्माले विरक्त कले एते गोटे गोटे एते महत आश्चर्य विषय गुडी को से देखुतिले तथापि तांकर पथ विषय से माने विवेचना करि पारो नथिले। Praise the Lord. प्रभुकर पथ की प्रकार तेणु प्रभु पापी मानकु अपना पथ विषय सावधान न हेबा लोक मानकु प्रभु अपना पथ विषय से विवेचना करूछन मोर पथ की प्रकार देखो
Praise the Lord. Praise the Lord. Praise Lord. ଯୋଉ ଡ୍ରେସ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ, ଯୋଉ ଚପଲ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ, 40 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ରଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗର ତାହା ଜୀର୍ଣ୍ଣ ହଉନଥିଲା, ସରୁ ନଥିଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟକୁ ଦେଖି ସୁଦ୍ଧା ସେମାନେ ବିରକ୍ତି କରାଉଥିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଦାସ ଦାସୀ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ପଲ ମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଉତ୍ତମ ପରାମର୍ଶ ଦେଇ ପଥ ଆଡକୁ କଢେଇକି ନିଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ସେମାନେ ବିରକ୍ତ ଜନ୍ମାଇଥାନ୍ତି। କେତେ ସତ୍ୟ ବିଷୟ ଜ୍ଞାତ କରାଇଲେ ବି ସେମାନେ ଜ୍ଞାତ ହେଉନଥିଲେ। ବାରମ୍ବାର ସେମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟକୁ ଦେଖିଲେ ବି ସେମାନେ ବୁଝି ପାରୁନଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ପଥରେ ପଥ ହୁଡି ହେଇଯାଉଥିଲେ, ପଥ ବିଷୟରେ ବିବେଚନା କରୁନଥିଲେ। ଯଦି ବି କେହି ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ମାନେ ବେଳେ ବେଳେ କୁହନ୍ତି, ଭାଇ ଆଉ ତୁମେ ଏଇ ସାର ଖେଳୁଛ, ସାର ପଥରେ ଯାଉଛ, ଏଇଟା ଠିକ ନା, ଆମର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଥ ଏଇଟା ନୁହେଁ। ଯଦି ବି ଅକସ୍ମାତ କେତେବେଳେ ଯଦି ଯାଉ ଯାଉ ବି ଯଦି ମଦ ପିଇ ଯାଉଛି ବୋଲେ ବି ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ କହୁଛନ୍ତି, ବାପା ଏଇଟା ମଦ ପିଇବାଟା ଠିକ ନା, ଆମର ପଥ ଏମିତି କାର ନାହିଁ ବାପା, ଏଇଟା ମଦ ପିଅ ନାହିଁ। ଯଦି ବି କେହି ଯଦି ଜଣେ ମଦ ରାନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଦାସୀ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିରକ୍ତ କରନ୍ତି। ଏଇ ପ୍ରକାର ଅନୁଯୋଗ କରୁ କରୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ସେମାନେ ରାନ୍ଧନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଅନେକ ବିନାଶର ପଥ ପାଆନ୍ତି, ବା ପଥ ଉଡି ହେଇକି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଜୀବନର ମୃତ୍ୟୁ ପଥକୁ ନେଇଯାଏ ସେମାନଙ୍କୁ। ଏଇ ପ୍ରକାର ପଥ ଅସାର, କିନ୍ତୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ବିଷୟରେ ଚେତନା ମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ବାକ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଥ ମାର୍ଗ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ এই ସ୍ଥାନରେ ଲେଖା ଯାଇଛି, ଯେହେତୁ ସେ ଆପଣା ପଥ ବିଷୟରେ ବିବେଚନା କରାଇକି ନେଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନେ କାହିଁକି କିଣାନକୁ ଯାଇପାରିଲେ ନାହିଁ? ଯେହେତୁ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଥ ବିଷୟକୁ ସେମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଅବାଧ୍ୟ ହେବା ଦ୍ୱାରା। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଯୁବକ କହୁଛନ୍ତି ଦାଉଦ, ଯେହେତୁ ଗୀତ ସଂଗୀତ 119 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 9 ପଦରୁ ଯଦି 16 ପଦ ଆମେ ପଢିବା, এই ଜାଗାରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପଦ ଲେଖା ଯାଇଛି, ଯୁବା ମନୁଷ୍ୟ କି ପ୍ରକାର ଆପଣା ପଥ ପରିଷ୍କାର କରିବ, କି ପ୍ରକାର ପଥ ପରିଷ୍କାର କରିବ? ସେ ଆପଣା ପଥ ବିଷୟରେ ସାବଧାନ ହେଲେ ଯାଇକି, ଯେତେବେଳେ ସାବଧାନ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ସାବଧାନ ନ ହେଲେ ସେଇମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଥ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। କୌଣସି କୌଣସି ପଥ ସରଳ ଦେଖାଯାଏ, ଶେଷରେ ମୃତ୍ୟୁର ପଥ ଥାଏ। କୌଣସି ହଠାତ୍ ଯାଇକି ପଡନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ମାନେ, ଦାସୀ ମାନେ, ଭକ୍ତ ମାନେ ଶିକ୍ଷା ବାକ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲାଇନରେ ନେବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ପଥ ବିଷୟରେ ବିବେଚନା କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ଯେମିତି ଆପଣ ପାପୀ ମାନଙ୍କର ପଥ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ, ଏହି ପ୍ରକାର ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବେଳେ ବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଦାସୀ ମାନେ ଦୁଃଖର ସହ ଆନନ୍ଦର ସହ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି। ପଥ ବିଷୟରେ ବିବେଚନା ନହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ପଥ ବିନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ପଥ ବିଷୟରେ ସେ ସାବଧାନ ହେବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଯୁବା ମନୁଷ୍ୟ କି ପ୍ରକାର ଆପଣ ପଥ ପରିଷ୍କାର କରେ? କି ପ୍ରକାର ହେଲେ? ପଥ ବିଷୟରେ ସାବଧାନ ହେଲେ। ସେ ଆପଣ ପଥ ବିଷୟରେ ସାବଧାନ ନ ହେଲେ କଣ ହେବ? ସେ ବିନଷ୍ଟ ହେବ। ଯେତେ ସବୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ବାକ୍ୟ ଦଉଛୁ ଏବଂ ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା ଉପାସନା ଆରାଧନା ଯାହା ବି କରୁଛୁ, ସେ ଗୋଟେ ସ୍ୱାର୍ଥ ହଉଛି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ବା ସେଇ ଉତ୍ତମ ପଥ ଦେଇକି, ଯେମିତି ଯୀଶୁ କହିଲେ, ମୁଁ ପଥ ସତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ। ଯୀଶୁଙ୍କ ପଥରେ ସତ୍ୟ ଅଛି, ସତ୍ୟ ପଥରେ ଚାଲିଲେ ଜୀବନ ଅଛି। ସେଇ ଜୀବନ ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଅନେକ ପ୍ରାଣପଣ କରିଥାଉ। ଜୀବନ ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଏଇ ସନ୍ଧ୍ୟା, ଏଇ ସକାଳ ସମୟରେ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ନିଦ୍ରାକୁ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ସମୟ ବାହାର କରି ଆଜି କାହିଁକି ଆମେ ସ୍ଥାନରେ ବସି ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ, ବାପା ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜୀବିତ ରଖିଛ। ରାତ୍ର କ୍ଷେପଣ କଲା ପରେ ଆମେ ଆଉ ପ୍ରଭାତ ସମୟ ଦେଖିଲେ, ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ଦିନ ପାଇଛୁ, ସମୟ ପାଇଛୁ। ଏ ସମୟ ଦିନ ଗୁଡିକ ଅନ୍ୟାଥରେ ନ ଯାଉ, ପ୍ରଭୁ ତୁମର ମହିମା ହେଉ ବୋଲିକି ଆମେ ଏଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହିତ ପ୍ରଭାତ ସମୟରେ ବାହାରିବା ସମୟରେ କାହାକୁ କି ପ୍ରକାର ଦେଖିଲେ ଆମେ ପଥ ହୁଡି ହେଇଯାଉଥିଲେ, ସେମାନେ ପଥ ନିକଟକୁ ଆଣିଥାଉ। ଯେତେ ଜଣ ବି ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଦାସୀ ମାନେ, ଯେହେତୁ ଆମ ମାନେ ଏଇ ପ୍ରକାର କରେକ୍ସନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ନ ଶୁଣିଲେ କଣ ହେବ? ଅନେକ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ, ଆମମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଜୀବନ ପଥ ମାନେ କି ପ୍ରକାର ପଥ ହୁଡି ଯାଉଛି ବା ପଥ ବାହାରେ ଆମେ ଜୀବନ କାଟୁଛୁ, ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ସାବଧାନ ହେବା। ଦେଖନ୍ତୁ
जो पद मु आपण मान कहूथि से पद टिके हमें पढ़िबा। हितोपदेश 16 अध्याय तार 25 पदरे मनुष्य दृष्टि कौन सी पथ सरल देखा जाए बा दिशे। मनुष्य केतेबेले से जो पथ गुड़िक जाए से से तार पथ विषय से विवेचना करि न थाए। जने केबे भी जानी पारिबन मु ठीक पथरे जाउची ना मंद पथरे जाउची। तेणु जीशु ख्रीष्ट मध्य आपना विषय अन्य मानक पचारुतिले आमे कई की पथ देकी जाउछु केबे आमे काको पचारिछु कि मो विषय लोक माने कोन कहउछंती बोली। कौन सी पथ सरल देखा जीव शेषर मृत्युर पथ थाए। केमिति की प्रकार मृत्युर पथ थाए गोटे एग्जांपल मु कहउची ध्यान दे सुनंतु। अनेक लोक माने सरल देखा जाउची बोली कि अनेक लोन करंती करंतु किंतु की प्रकार पथभ्रष्ट हो जाउछन बेले बेले एई प्रकार प्रभु दास दासी माने मते विनष्ट होइतबा विषय मु कहउची। कौन सी गोटे दीटा तीनटा चारटा करितांती आ परवर्ती समय रे जेते बेले से माने सुझे न पारंती मिनिस्ट्री छाड़ी की जीवा विषय भी देखिछि। एवं अनेक विश्वास भाई भौणी बापा माँ मान जीवन रे मते देखिछि। अनेक एई प्रकार भलो भलो भाई भौणी माने मते विनाश होइछंती। प्रभु रे थिबा भाई भौणी माने मते विनाश होइछंती। एवं प्रभु को लाइन रे चालुथिबे कई कई कौन करी टाइम तो नाई बोली सार खेल भी बसंती। तापर संध्या आसंती आउ थे जाती को समय कि पथ गुड़िक आमे जाइकी बसुचु। आमर पथ कौन भाव से कहले कौन कहे नाए खेलिबार कौन अच्छी दुष्ट मानक मंत्रण चालू ना लेखा जाइथिबो लेखा जाइछि। किंतु कई कई दुष्ट मानक मंत्रण जाइकी बसिथिबे किए पिउथिबे तांको सहित भी नले एई प्रकार कौन सी विषय रे जने विनाशर पथ थाए। कहीं आमे सावधान हेबाकू पड़िबो। एवं कई कई को प्रकार विनाश हो जाती। विनाशर पथ अच्छी शेषर मृत्युर जो पथ अच्छी से निजे केबे भी जानी पारिबो ना। कौन सी पथ सरल देखा जाए से शेषर मृत्युर पथ अच्छी पर मृत्यु आड़ को गला हेमती करते न था। से प्रभु को दास मत कहले मु शुणिली नाही मते जहाँ भी करुली मु ठीक बोली बुझुली किंतु एई प्रकार एई मृत्यु एबे पहुंची दुख एबे पहुंची एई बाटर मु जीवा कथा नथिला। कौन सी विश्वास भाई भौणी माने मध्य विजातीय मानक परी कुकर्म कार्य गुड़ी को करती। बेले बेले को पुओ सहित संपर्क रखती को झील सहित भी संपर्क रखती किंबा कौन सी पुरुष मानक सहित किंबा कौन सी पर स्त्री मानक सहित मध्य कथबार्ता की प्रकार हास्य परिहास कथा होते जदि बेले बेले अनुजोग करा भौणी आम यही प्रकार हास्य परिहास ही कथा हेबा नाई थट्टा मजा मजी कौतुक भाव में कथा हेबा नाई काल सर्प पड़ी से टुंकिब बा से प्रकार आमे जे तार एरिंडी को जीवा नाई कि से बेला आमे कथबार्ता हेबा नाई जे आमे प्रभु को जानिछु। एथिपे आमानक कथा भाषा रहिबा कहिबा चलिबा सब विषय आमानकर ठीक पथ हेबा दरकार। प्रभुंकर पथ कि प्रकार एटा आमे जानिबाको पड़िबो। एमिति अनेक विषय गुड़ी अनेक एई प्रकार पथ गुड़ी की प्रकार पथ रे चलंती सरल का देखा जाए शेषर मृत्युर पथ थाए। दिने गोटे प्रभुंकर दास जे के ए प्रकार सेवा कार्य थिले मिसिकी तांको सहित आमे सेवा करूथुलु तांको मु ता पूर्वरु गोटे स्वप्न देखिथिले आउ से कौन स्वप्न देखिले बोली कहबार मु दीटा रखिथिबाडा गोटे स्वप्न देखिली बोली कहे। अरे 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 एटा खराब स्वप्न बोली कहबारो से कौन कहले जानी छंती आउ एटा प्रभुंकर बोधे योजना आज्ञा आउ मु बोधे दीटा रखिबी बोली मते कहले। मु कहली कहीं आपण ए समस्त विषय रे आपण भ्रांत चिंता धारणा करूछंती आज्ञा एटा ठीक नाही। किछि दिन गला परे काहे कि कार्य बाहुल्य रे स्वप्न हुए बोली लिखा जायछि हित प्रदेश रे जेतु से प्रकार कार्य करूची किंतु धरा पड़िले मु स्वप्न देखिबा कथा जते कहले मु तांको कहली कोन कोन भाबुछ की बोली कहली। सावधान आपण सेवा कार्य प्रति सावधान आपण पथ विषय सावधान होतु नले आपण पहुंची पारिबे नै ईश्वर करा जेते सब जो वर्ष वर्ष धरी सेवा कार्य सब विषय करितबे अधा समय रे आपण पहुंची पारिबे नै ईश्वर राज्य रे। सावधान केते कष्ट देकी ताड़ना देकी केते केमते बढ़ी छथि किंतु ए प्रकार एबे जदी हेई जिवे बोली तापर से कोन उत्तर देले किछि दिन परे
ଆଜ୍ଞା ଜ୍ଞାନୀ ସଲୋମନ 1000ଟା ରଖିଥିଲେ ମନ ମାନେ ଆମେ 2ଟା ରଖିଲେ କଣ ପାପ ଅଛି ବୋଲି କହିଲେ ଆଜ୍ଞା। କି ପ୍ରକାର ମୋହିତ ହେଉଛନ୍ତି, କି ପ୍ରକାର ପଥ ତାଙ୍କୁ ସରଳ ଦେଖାଯାଉଛି। ଦିନେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେ ଜାଗାକୁ ପ୍ରାୟ 10-12 ବର୍ଷ ତଳେ ମୁଁ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି, ସେତେବେଳେ ସେ ମତେ ଦେଖି ମୋ ବିଷୟରେ ସେ ଭୀତ ହେଲେ। ତ ମୁଁ ତେତେ ସବୁ ବିଷୟ ଆସୁନଥିଲା। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକ ସେ ଜାଗାରେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ, ଆଉ ମୁଁ କୋଉ ଭିଡ ମଝିରେ ବସିଥିଲି, ମୁଁ ତ କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି, ଯେହେତୁ ସେ ମତେ ୱାର୍ସିପ କରିବା ପାଇଁ ଡାକିଲେ ସେ ସ୍ଥାନକୁ, ଏଇଠି କୁଶ ଭାଇ କିଏ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ, ସେ ଆସନ୍ତୁ ଆଗରେ ୱାର୍ସିପ କରିବେ ବୋଲି କହିଲେ। ଥରି ଗଲି, ଥରି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି କଣ ମୋ ବିଷୟରେ ସେ କେମିତି ମତେ ଡାକିଲେ। ଏତେ ସେମାନେ ବିଜ୍ଞ ଲୋକମାନେ, ତାଙ୍କର ଗୀତ ମାନେ ଗାୟକର ମାନେ, ଆଉ ଏ ପ୍ରକାର ସେମାନେ ୱାର୍ସିପ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ମତେ କେମିତି ଡାକିଲେ। ମୁଁ ପୁରା ଡରିଲି। ସିଏ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କର ଯୋଉଟା ଲାଉଡ ସ୍ପିକର ଯୋଉଟା କି ଏଠି ଯୋଉ ମାନେ ମାଇକ୍ ଏଇଠି ରଖିକି ଯୋଉ ଇଏ ୱାର୍ସିପ କରନ୍ତି, ସେଇ ମାଇକ୍ ଟା କାଢିକି ମତେ କହିଲେ, ତମକୁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ମତେ ଆସ ବୋଲି କାନରେ କହିଲେ, ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ୱାର୍ସିପ କରିବେ ବୋଲି। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଥରିଗଲି, ପ୍ରଭୁ ଏଇଭଳିଆ କଥା କୁହନ୍ତି ବୋଲି। ମୁଁ ସେ ଯାଏ ପ୍ରଥମ ଥର ଯେତେବେଳେ ସେ ସମ୍ମୁଖକୁ ଡାକିଲେ, ଦେଖୁଛି ଚାରିଆଡେ ପ୍ରାୟ 1000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଣ, ମୁଁ କି ପ୍ରକାର, ତୁମେ ଭୟ କର ନାହିଁ, କୁହ ଆଉ ତୁମେ କଣ କଣ ଗାଇବ, ଆମେ ତୁମକୁ କହିବା, ତୁମେ ମୁଖ ଖୋଲ ବୋଲିକି। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ୱାର୍ସିପ କରୁ କରୁ କେତେକ ଲୋକମାନେ ୱାର୍ସିପ ସରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଉ କହିଲେ, କେତେ ଭଲ ମୋର ପ୍ରଭୁ ଏମିତି ଗୀତ ଗାଉ ଗାଉ ମୋ ନିଜକୁ ଟେକିଲା ଭଳିଆ କହୁଛି, ଆଜ୍ଞା ଭୁଲ ବୁଝନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦଉଛି। ଯେହେତୁ ସେ ସମୟରେ ଗୀତ ଗାଇବା ସମୟରେ କେତେକ ଲୋକମାନେ ଗଛ ଉପରେ ଚଢିକି ଦେଖିଲେ କିଏ ସେ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି ବୋଲି। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ସେ ଗଛ ଉପରେ ଚଢିକି କହିଲେ, ଇଏ ତ କୁଶ ଭାଇ ଆମ ସହିତ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଏତେ ପୁରା ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ପୁରା ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ସମୟରେ ସେ ୱାର୍ସିପ କରୁଛନ୍ତି, ଏତେ ବିଜ୍ଞ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଡାକିଲେ। ଆଉ ସେ ଏଇ ବିଷୟରେ ଭୀତ ହେଲେ। ତାଙ୍କ ସେ ସମୟରେ ମତେ ଦେଖିକି ସେ କାନ୍ଦିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଭୁଲ କଲି, ପାପ କଲି, କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇକି ମୁଁ ଅନୁଯୋଗ କଲି। ମୁଁ କହିଲି ତୁମକୁ ଶୁଣିଲ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଏବେ 2ଟା ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ରଖିଲ। ମୁଁ କହିଲା ବେଳେ ମତେ ଅସାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ହେଇକି, ଆଉ ଏଭଳିଆ ନ କହିକି ତମେ ନମ୍ର ହେଇକି ଧୀରେ ରହିଥାନ୍ତ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଲି ଶୁଣିଲ ନାହିଁ। ଆଜି ତୁମେ ଆଉ ଏ ପ୍ରକାର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଛିଡା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଅନୁତାପ କରିକି କାନ୍ଦିଲେ, ମାନେ ସେ ବିଷୟ ଗୁଡିକୁ ସେ ଅନୁତାପ କରି କାନ୍ଦିଲେ। କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, କୌଣସି ପଥ ସରଳ ଦେଖାଯାଏ, ଶେଷରେ ମୃତ୍ୟୁର ପଥ ଥାଏ। ଶେଷରେ ସେ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ମରିବା ପାଇଁ ଖାଲି ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁଛି। ମୋର ଶ୍ରେଣୀର ପାଷ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ଏ ଯେ ଶିକ୍ଷା ବାକ୍ୟରେ ଗୀତରେ ଯୋଉ ଛିଡା ହଉଛନ୍ତି, ମତେ ଦେଖି ସେ ଗୋଟେ ପୁରା ମାନେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ହୃଦୟରେ ଗୋଟେ ମାନେ ପୁରା ଉତ୍ତେଜନା ହେଇଗଲା। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଆଜି ଅନେକ ମାନେ କୌଣସି ପଥରେ ବେଳେ ବେଳେ ସରଳ ଦେଖାଯିବ, ନିଜ ପଥ ବିଷୟରେ ସାବଧାନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କେହି ଯଦି ବି ଯେକୌଣସି ବିଷୟରେ ଯଦି ବି ଆମେ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ବି ପଢିଥାଇପାରୁ, ଖାଲି ସେ ବ୍ୟଭିଚାର ଏକା ନୁହେଁ, କୌଣସି ପଥରେ କେହି ପାଳକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଲୁଚି ଯାଇକି ସାର ଖେଳିବାଟା ଦେଖିଛି, ଲୁଚି ଯାଇକି ବ୍ୟଭିଚାର କରିବାଟା ବି ଦେଖିଛି। ବିଶ୍ୱାସ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଭଲ ଗୀତ ପ୍ରାର୍ଥନା ବି କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବେଳେ ବେଳେ ସେମାନେ ଏମିତିକିଆ ସମସ୍ୟା ଗୁଡିକ କରିବ ଯେ ମାନେ କର୍ଣ୍ଣରେ ଶୁଣି ହେବ ନାହିଁ, କି ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖି ହେବ ନାହିଁ। ଏମିତିକିଆ ପୁରା ମାନେ ଭୟଙ୍କର ମାନେ କୁକର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡିକ କରନ୍ତି, ଯାହାକି ବିଜାତୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୁଦ୍ଧା ହୁଏ ନାହିଁ। ସେହିପରି ସେଇମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆମେ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ। କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପାପୀ ମାନଙ୍କର ପଥ ବିଷୟରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଆଜି ଚାହାନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତ ଆମମାନଙ୍କର ପଥ ଏଇ ପ୍ରକାର ସରଳ ଦେଖାଯିବ। ଜଣେ ପାଷ୍ଟର କହିଲା ସମୟରେ ସେ କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଗୋଟେ ବେପାର, ଆଜ୍ଞା ଖେଳିବାଟା କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ କଣ କରନ୍ତି, ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ସେ ସିଗାରେଟ ଟାଣନ୍ତି, ତାର ପାଟି କଳା ହେଇକି ଦେଖାଯାଏ। 2-3 ଥର କହିଲି, ତାପରେ ସେ କହିଲା, ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତ ନୁହେଁ, ମୁଁ ବିଡି ଫିଡି ଟାଣୁ ନାହିଁ, ସିଗାରେଟ ଟାଣୁ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେତେ ସାହିରେ ମାନେ ଗାଁରେ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଗୋଟେ ପାଷ୍ଟର ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ବିଡି ଟାଣୁଛି, ଆଜ୍ଞା ଇଏ କଣ ଜଣକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବ ବୋଲିକି। ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା ସେ ସମୟରେ। ଏଇ ପ୍ରକାର ଅନେକ ଆମେ ଲୁଚି ଛପିକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମେ ଥାଇପାରୁ, ହୁଏତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଠିକ ଥାଇପାରୁ,
କିନ୍ତୁ ଏଇ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ବିବେଚନା କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ପାପ ବିଷୟରେ ଖୋଳି ତାଡି ଆମେନ୍ ଭଲ ହାଲେଲୁୟା ଆମକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନ ପାଆନ୍ତୁ, ଆମେ ତାଙ୍କ ଅଧିକାର ବାକ୍ୟ କହିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ପରିଷ୍କୃତର ବାକ୍ୟ କହିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ, ଶୁଣିବେ ନାହିଁ, ଠିକ ଅଛି। ଯେମିତି ଜିଜିକଲ ଯେମିତି କହିଲେ, ଶୁଣ କିମ୍ବା ନ ଶୁଣ, ଯାହାର ଯିଏ ଶୁଣୁ କିମ୍ବା ନ ଶୁଣୁ, ତୁମେ ଯାଇକି କୁହ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଯେମିତି କଥା କହିଲେ ସେ ପ୍ରକାର। ସମସ୍ତେ ତ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚୟ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଜଣେ ଦି ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଗ୍ରହଣ କର। ଆମେ ଗୋଟେ ଦି ଜଣ ଧରିକି ବି ଉତ୍ତମ ପଥକୁ ନେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ହେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେମିତି ସେ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ଅନେକଙ୍କୁ ସେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଆପଣ ପଥ ଦେଇକି ଗମନାଗମନ କରାଉଥିଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତେଣୁ ଯୁବା ମନୁଷ୍ୟ କି ପ୍ରକାର ଆପଣ ପଥ ପରିଷ୍କାର କରିବ, ପଥ ବିଷୟରେ ସାବଧାନ ହେଲେ, ପରିଷ୍କାର କଲେ, ନିଜ ନିଜକୁ ମାନେ ଖୋଜି ପାରୁଛି, ଦେଖି ପାରୁଛି ଯେ ମୁଁ ଯୋଉ ପଥରେ ଚାଲୁଛି ସେ ପଥ ଠିକ ଅଛି କି। ଯେମିତି ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟ ଚାଲିବା ସମୟରେ କଣ୍ଟା ପଡିଥିବ, କଣ୍ଟା ଉଠେଇକି ଫୋପାଡ଼ିଲେ ଯାଇକି ସେ ଆଗକୁ ଚାଲିପାରିବ। କାଚ ପଡିଥିବ, କାଚକୁ ଉଠେଇକି ଫୋପାଡିବ, ତେବେ ସେଇଠି ସେ ଭଲରେ ଚାଲିପାରିବ। ଏମିତି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିକି କି ପ୍ରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନୁଷ୍ୟ ମାତ୍ର ଭୁଲର ଅଧୀନ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ଅନେକ ଲୋକମାନେ, ସେଇ ଜାଗାରେ ସୁଯୋଗ ନେଲା ଭଳିଆ। କିନ୍ତୁ ସେମିତି କିଛି ନା କିଛି ବିଷୟ ଅଛି, ପଥ ବିଷୟରେ ସାବଧାନ ହେବାର ଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତେଣୁ ହିତୋପଦେଶ 19 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 16 ପଦରେ ଲେଖା ଯାଇଛି, ପଢନ୍ତୁ ଟିକେ କେହି। ଅତି ରାଗି ଲୋକ ଶାସ୍ତି ଭୋଗ କରିବ, ଯେହେତୁ ତୁମେ ତାହାକୁ ଥରେ ହିତୋପଦେଶ 19 ଅଧ୍ୟାୟ 16 ଲେଖା ହେଇଛି, ଦେଖୁ। 19 ର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା 16। ପାଳନକାରୀ ହଁ ଆପଣା ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା କରେ, ହଁ ମାତ୍ର ଆପଣା ପଥ ବିଷୟରେ ଯେ ସାବଧାନ ହୁଏ ସେ ନାଇଁ ମରିବ। ଆଜ୍ଞା, ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଅସାବଧାନ। ହଁ, ଆଜ୍ଞା ଅସାବଧାନ। ଓକେ ସରି ଓକେ, ସରି, ହଁ ଅସାବଧାନ। ଅସାବଧାନ ଓକେ। ହୁଏ ସେ ମରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, କିଏ ମରିବ? ଅସାବଧାନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଥ ବିଷୟରେ ଯେ ଅସାବଧାନ ହବ ହେବ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ସାବଧାନ, ନିଜ ବିଷୟରେ ସାବଧାନ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ହାଲେଲୁୟା। ବହୁତ ବିଷୟରେ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆମେ ସାବଧାନ ହେବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ନିଜକୁ ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। ଏବେ ଦେଖ, ଡିକନ ମଣ୍ଡଳରେ ଡିକନ, ଡୁକା, ସେକ୍ରେଟାରୀ, ପାଳକ, ପ୍ରଚାରକ, ଆମେ କୋଉ କୋଉ ପଥରେ ଅଛୁ। କିଏ କେତେ ପଇସା ପଥରେ, କିଏ କେତେ ବାକ୍ୟ ପଥରେ, କିଏ ତ ଧାର୍ମିକ ପଥରେ, ୟେସ୍ 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 ଆଉ କିଏ ହାଲେଲୁୟା ତ ହାଲେଲୁୟା। ବ୍ୟଭିଚାର ପଥରେ, କିଏ ତ ଖାଇବା ପଥରେ। ଆଜ୍ଞା, ପଥ ତ ଅନେକ। ଏଇ ଶେଷ ଦିନ ସମୟରେ ଆମେ ଅଛୁ। ପ୍ରଭୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପଦ ଗୁଡିକ ଆମମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ଜିରିମିୟା 6 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 16 ପଦ। ଜିରିମିୟା 6 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 16 ପଦ। ଶୁଭା ଯାଉଛି କି ଆଜ୍ଞା? ୟେରେମିୟା କେତେ ଆଜ୍ଞା? ଜିରିମିୟା 6 ଅଧ୍ୟାୟ 16 ପଦ। ଆଜ୍ଞା ସଦାପ୍ରଭୁ ଏଇ କଥା ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ଏହି କଥା କହନ୍ତି, ହଁ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ପଥମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଠିଆ ହୋଇ ଦେଖ, ବାଟ ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ମାନେ ଟିକେ ଧୀରେ ପଡନ୍ତୁ ରାଣୀ ଟିକେ। ଏବେ ମନେକର 5ଟା ଛକ ଅଛି, 4 ଛକ ଅଛି, 4ଟା ବାଟ ଅଛି। ଜୀବନରେ ଯଦି 4ଟା ବାଟ ଅଛି, କୋଉଠି ଯିବି ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ଯଦି ଜାଣୁନୁ, ମୁଁ ବେଳେ ବେଳେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ, ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ଯଦି ବି ପାଷ୍ଟର ନଥିବ ବୋଲେ ଅକସ୍ମାତ ନିଜେ ଛିଡା ହେଇକି ବି ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ମାନେ କଣ, ମନେକର ଡେଡିକେସନ ଥିବ, ବାର୍ଥଡେ ଥିବ, କିମ୍ବା କୌଣସି ଗୋଟେ ଶିଶୁ ଉତ୍ସର୍ଗ ଥିବ, କିମ୍ବା କଣ ବି ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯଦି ଥିବ, ବେଳେ ବେଳେ ନିଜେ ନିଜେ କରିଦିଅନ୍ତି। କୌଣସି କୌଣସି ପଥ ସରଳ ଦେଖାଯାଏ, ଶେଷର ମୃତ୍ୟୁର ପଥ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ପାଷ୍ଟର ଆଜ୍ଞା ନଥିଲେ କଣ ଅଛି, ଆମେ କରିଦେବା ବୋଲି ବି ବେଳେ ବେଳେ ବୁଝନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ବେଳେ ପଚାରନ୍ତି। ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସିଛି, ମୁଁ ଗୋଆକୁ।
सियाड़ू थाई विश्वास भाई मैंने पचारे आज आज्ञा आम घर निर्माण करार अच्छी आ प्रार्थना टिके कर दियंतु तापर मु कहली आमर पास्टर अच्छा से जड़े डाकतु मुझे प्रार्थना करदे कहली तथापि से परामर्श नेले आ कई पास्टर विरुद्ध भितरे 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 सब कौन कर समालोचना करती कुंपा फटई दियंती बेले बेले बेसी समालोचना पर कुंपा फाटी जीव फाटिले कौन हम विशृंखला हम प्रेम भय करे ना सीधा अनुजोग करे सीधा कथबार्ता हवा दरकार आ मंडली परामर्श मत पचार आवश्यकता अच्छी मो सांग जमी अनेक लोक पचार आज्ञा एटा ठीक ना क्या भूल एटा पचार निहाती आवश्यक जी पचारती से माने शिखती निज पथ विषय विवेचना करती पथ गुड़ी तो अनेक ध्यान दे शुणु प्रेज Praise the Lord. तो यही Lord. प्रकार हुई विवेचना करती नहीं केते सुंदर पद पढ़ंतु कौन लिखा है सदा प्रभु यही कथा कहती सदा प्रभु यही कथा कहती तुम्भे माने पथ मानर मध्यरे ठिया होई देखो सेतिकिरु जोटू छाड़ीच से पड़ो ध्यान दे शुण टिके गोटे गोटे पद देखंतु आपण जदि चारि छक मझिरे जदि छिड़ा होइचंदी बाट तुमको जदि को बाट देकी गले मु सही सत्य पथ को जीवी बोली कि जदि जानू नांती तेबे पथ प्रदर्शक टिके पचारंती मन कर आपन को जदि फुलवाणी रास्ता माने कुआडे बस स्टैंड को जीवा कहबो बोले से छकरे था कि आज्ञा बस स्टैंड कुआडे अछि बोली कि टिके पचारंती से माने कहिबे नाय आज्ञा ए बाट देकी तमे जीवो बोली न पचार दे कि जंती इच्छा सेमती गले कौन हबो आपनकर पथ विनाश आड़ को नहीं जीव परवर्ती समय जो सरल पथ देखा जाए मृत्युर पथ मु पचार लेना मु जानी देला बड़ा आइली ना एठी खाल पड़ी गली नले अलगा गाँ को गली नले एई प्रकार बहुत दूर को आसिल बोला पचारि था प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. कई परामर्श करबा पई मध्य लज्जा होंती निजको छोट करंतु समस्त आमने पचारे परामर्श नेबार कौन अच्छी जमती सेमती आम छिड़ा है चलवा ना जीशु जमी आपण विषय अनेक लोक मान पचार स्वर्गर प्रभु जीशु बापा पृथ्वी को आसिले से ईश्वर रूपी थे हैं से पृथ्वी को आसिले नम्र हवा द्वारा आपण को मत रक्षा करने तथापि से निज विषय अन्य मान कह मो विषय लोक मैंने कौन कौन को बाट देकी जीवा कह मत कहतु बोली कहले से निश्चय कहे ना आपण विषय अन्य मानक को बाट देकी भाई को बाट दे गले से आगे पहुंचा पड़ो आ से भौणी की भाई पचारुंती बोली प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. बेले बेले Lord. गोटे मंडली छाड़ी आ गोटे मंडली की भी जानती मिश्रित शिक्षा वाक्य आसी था मंडली विशृंखला भी सृष्टि जाए कौन सी पथ सरल देखा जाए शेष मृत्युर पथ थाए बहुत लोक मन आबड़ा खाबड़ा देखी आज्ञा विशृंखला सृष्टि होता है सत्य वाक्य न पाइले भ्रांत हो जाती शेष दिन मानक सत्य भ्रष्ट हो कौन सी पथ सरल देखा जाए एटा शिक्षा वाक्य भी ठीक अच्छे आमर भाई गोटे दिन मत गुआर फोन कले आज्ञा ना आ गोटे जगह करते आप जो जो जगह थी ओके जो दुबन विषय जो कहले नहीं से गोटे जगह थे मत कहले आज्ञा छोट पिला प्रभु भोज पाइबाटा ठीक कि आज्ञा तमिलनाडु रे छोट पिला को भी प्रभु भोज देउचंती आज्ञा ठीक कि बोली मत पचारे फोन कर आज्ञा प्रेम भय करे नहीं प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. Praise जो Lord. अनुजग रक्षा कर जे परामर्श निये पूरा राइट पथर जीव से जमती इच्छा सेमती चलिले आज्ञा आमनकर बाट जुआड़े सियाड़े चली जावा बोले नष्ट हो जाए विनाश आड़ को आम जा मुझे ना ना बाबा से कौटी अच्छो से फेलोशिप आपन टिके दूर रहतु से जगह को जातु ना चर्च तो अनेक अच्छी देखु निरीक्षण करंतु निश्चय जीवंत
ମଣ୍ଡଳୀ ଥିବ ତାପରେ ସେ ଦେଖିଲେ ଆଉ ସେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଅଲଗା ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଗଲେ। ଯୋଉଟା ଆମେ ସତ୍ୟ ଜାଣିଛୁ ସେଟାରେ ଯଦି ଆମେ ନ ଶୁଣି ଜାଣିବା ଏଟା ବି ଠିକ ଅଛି ବୋଲି ଅନେକ ମାଓବାଦୀ ମାନେ ଅନେକ ପାଳକ ପ୍ରଚାରକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଠିକ ଅଛି ବୋଲି କିଏ କୋଉ ପଥ ଦେଇକି ନଉଛି। ଆମେ ଯୋଉଟା ଯୋଉଟା ଜାଣିଛୁ ଯୀଶୁ କଣ କହିଲେ ମୁଁ ପଥ ମୁଁ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ ହିଁ ଜୀବନ। ଜୀବନ। ଜୋହନ 14:13-6 ଲେଖା ହେଇଛି। ଯୀଶୁ କହିଲେ ମୁଁ ପଥ ମୁଁ ସତ୍ୟ ମୁଁ ଜୀବନ। ସତ୍ୟ ଅଛି କି ଜୀବନ ଅଛି କି? ପଥ ଗୁଡିକ ତ ଅନେକ। କେବେ ଆମେ ବାଛିଛୁ କି କେବେ ଆମେ ଖୋଜିଛୁ କି କେବେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ କି ଏ ବିଷୟରେ କାହାକୁ ପରାମର୍ଶ କରିଛୁ କି କରୁଛୁ କି? ଯେମିତି ଇଚ୍ଛା ସେମିତି ଆମେ ଚାଲିବା ନାହିଁ। ପଥ ବିଷୟରେ ବିବେଚନା କରନ୍ତୁ। ଅନେକ ପଥ ଅଛି। କି ପ୍ରକାର ଆମେ ପଥ ହରା ହେଇଯାଉଛୁ। Praise the Lord। Praise the Lord। କାହିଁକି ପାପୀକୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ପଥ ବିଷୟରେ ସେ କାହିଁକି ବିବେଚନା କରିବା ପାଇଁ ପଥ ବିଷୟରେ କାହିଁକି ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି? ଅନେକ ପଥ ଗୁଡିକ ପଡିଛି। ତେଣୁ ଏ ଜାଗାରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯଦି ବି ଚାରିଟା ବାଟରେ ଯଦି ଛିଡା ହେଇଛ ପଚାରନ୍ତୁ ଉତ୍ତମ ବାଟ କୋଉଠି ବୋଲି। ପଢନ୍ତୁ ରାଣୀ ଆଉ ଯୋଉଠୁ ଛାଡିଥିଲ ସେଠି। ହଁ ପୁରାତନ ହୁଁ ହଁ ଆଉ ହଁ ପୁରାତନ ପଥ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଚାରି କୁହ କୁହ। ଉତ୍ତମ ପଥ କାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ତାଳି ବଜାଇ ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ। Hallelujah। Praise the Lord। Praise the Lord। Praise the Lord। ସେଠି ଅନେକ ପୁରାତନର ବାଟ ଗୁଡିକ ରହିଛି। ପୁରାତନର ବାଟ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ବାଟ ତ ପଡିଛି ଚାଲୁ ଆଗ ବୋଲି କହିଲେ ହବ କି ଆଜ୍ଞା। ଅନେକ ତ ନ୍ୟାସନାଲ ରାସ୍ତା ଅଛି ଇଚ୍ଛା ଲାଗିବ ଆକା ସେଠି ଟିକେ ଚାଲିଯିବି ଆକା ଏଇ ରାସ୍ତା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ବୋଲି। ପଥ ଗୁଡିକ ବିଷୟରେ ସାବଧାନ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି। Praise the Lord। Praise the Lord। ଅନେକ Yes, ବାଟ Lord। ଯାକ ଚକ ଚକ ଦେଖାଯିବ ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଲାଗିବ କିନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ପୁରାତନ ବାଟରେ ଥାଇକି କଣ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଭଲ ବାଟ ବିଷୟରେ ପଚାର। ଆମେ କେବେ ନିଜେ ନିଜକୁ ପଚାରିଛୁ କି? କେବେ କେବେ ଆମ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପଚାରିକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁ ଆସିକି ନିଜେ କହିବେନି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ନିଶ୍ଚିତ ଯୋଉ କୌଣସି କୌଣସି ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଆମେ କହୁଛୁ ଏଠି ପେଣ୍ଟିକୋଷ୍ଟାଲ ଚର୍ଚ୍ଚ କୋଉଠି ଅଛି ନହେଲେ ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ଚର୍ଚ୍ଚ କୋଉଠି ଅଛି କାଥଲିକ ଚର୍ଚ୍ଚ କୋଉଠି ଅଛି ଏମିତି ପଚାରନ୍ତି କି ନାଇଁ କିଏ କୋ ମାନେ ଇଏରେ ଥିବେ ସେମାନେ ଏମିତି ପଚାରନ୍ତି। ତାପରେ ସେଇଠୁ ଫେରିଲା ପରେ ଦେଖ ନାହିଁ ତାଙ୍କର ପୁରା ମାନେ କଣ ରୂପକୁ ଯେମିତି ଗାଁରୁ ଯିବେ ଦୂତ ହେଇକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ସବୁ ଭୂତ ହେଇକି ଆସିଥିବେ। ଚୁଟି ଏତେ ଲାଖେ ବଢିଥିବ ଦାଢି ଏତେ ଲାଖେ ଥିବ ଲିପଷ୍ଟିକ ଯାକ ଥିବ ସର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଯାକ ଥିବ ଚିରା ଖାପଡା ସେ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାପଡା ବୋଲି ଗୀତ ଯୋଉ ଅଛି ସେ ଭଳିଆ ରେ ନାଚ ଗୀତ ତାଙ୍କର କଥା ଭାଷା ପୁରା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ପୁରା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଥିବ ଭାଷାବାଦୀରେ ଅବର୍ଜନ୍ୟରେ ଅପରିଷ୍କାର ଭାବରେ କୋଉଠି ଗଲେ ସିଏ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଭ୍ରାନ୍ତ ହେଇକି ଆସିକି ବି ଆପଣ ଯେ ପରାମର୍ଶ ଦଉଥିବେ ଉତ୍ତମ ପଥରେ କଡେଇ ନଉଥିବେ ସେଇଭଳିଆ ମଶାଙ୍କ ଭଳିଆ ମଶାଙ୍କ ଯେମିତି ଏଇ ପ୍ରକାର ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଯେମିତିକି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କଲେ କଥା କହିଲେ ତାପରେ କୁମନ୍ତ୍ରଣା କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ପଚାରିବା ଯୋଉଠି ବି ଯାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ଯୀଶୁ ବାପା ଝିଅ ସହ କଣ କହିଲେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପଦ ଗୋଟେ ପଢନ୍ତୁ ଝିଅ ସହ 1:7 ଗୋଟେ ପଢନ୍ତୁ 7-8 ପଢନ୍ତୁ ଭଉଣୀ ସେଇଠି ଟିକେ ଥାନ୍ତୁ ପରେ ସେ ପଦ ପଢିବେ। ମାତ୍ର ଆମର ସେବକ ମଶା ତୁମକୁ ଯେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଦେଶ କରିଅଛି ସେ ସବୁ ତୁମେ ମାନିବାକୁ ଓ କରିବାକୁ ବଳବାନ ଓ ଅତି ସାହସିକ ହୁଅ। ତହିଁର ଦକ୍ଷିଣକୁ କି ବାମକୁ ଫେର ନାହିଁ। ତହିଁରେ ଫେର ତୁମେ ନାହିଁ ଯେ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବ
ଡାହାଣ କାନେ ବି ବାଟ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ସିଧା ବାଟରେ ଯିବା ପାଇଁ। Praise the Praise the Lord. Lord. Hallelujah. ଏକର ପଥ ତ 7 ଅନେକ, ଆଜ୍ଞା ଏକର ପଥ 7 ତ ଅନେକ, ଓକେ କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ମୁଁ ପଥ, ମୁଁ ସତ୍ୟ, ମୁଁ ଜୀବନ। କୁଇରେ ଯଦି ଅଛନ୍ତି କୁଇରେ ବିଲେ କୁଇ ଭାଇ ଭାଇ ବାପା ମା ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆନୁ ପାହାରି ଆନୁ ଯେ ଆନୁ ଜିଉତେନୁ। ଆଉ ହିନ୍ଦୀ ଇଂଲିଶ ତ ଜଣା ନାହିଁ, ଆପଣ ମାନେ ବୁଝିବେ। Praise the Lord. Praise the Lord. ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟ। ଯେମିତି ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯେ ଲଙ୍ଗଳରେ ହାତ ଦେଇକି ପଛକୁ ଚାହିଁବ ଆଜ୍ଞା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଭୁଲି ଯାଅ, ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେମିତି ପୁରା ସିଧା ଯିବା ଲୋକମାନେ ଏଆଡେ ସିଆଡେ ଯିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ସେକାନି ଦଣ୍ଡନାଟ, ଶିବ ଯାତ୍ରା, କଣ କଣ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯିବେ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ କୋଉଟା ଦେଖିବ କୋଉଟା ନ ଦେଖିବା ବିଷୟରେ ବାଇବେଲ ଲେଖା ଯାଇଛି। Praise the Lord. Praise the Lord. ହେଲେ ଆପଣ ଇଆଡେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଷୟ ସଭା ଗୁଡିକୁ ଦେଖିବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଷୟକୁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କୌଣସି ଦେଖିବେ, ତା ଯାଇକି ଆଉ ଦଣ୍ଡନାଟ ଦେଖିବେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ପାଇଁ, ଶିବ ଯାତ୍ରାକୁ ଯିବେ ସେଇଟା ଦେଖିବେ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ଆଖି କି କାହିଁକି ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯତ୍ନ ରଖିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଅନାଅ ବୋଲି ଲେଖା, ଆଗକୁ ଦୃଷ୍ଟି କରୁ ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛି, ପାଦକୁ ସଡ଼କ ପକାଅ ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛି। ଯେମିତି ଇଚ୍ଛା ସେମିତି ଯିବା ପାଇଁ ନାହିଁ। ପାଦ ଗୁଡିକ, ଆଖି ଗୁଡିକ ବିଷୟରେ, କର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡିକ ବିଷୟରେ, ମଣ୍ଡଳୀଗଣକୁ ଆତ୍ମା କଣ କହନ୍ତି, ଯାହାର କାନ ଅଛି ସେ ଶୁଣୁ। ସମସ୍ତଙ୍କର କାନ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା, କାହିଁକି କହିଲେ ଯାହାର କାନ ଅଛି ବୋଲି କାହିଁକି କହିଲେ? କିଏ ଜୟ ହେଇପାରୁଛି? କିଏ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରୁଛି? ବାଟ ତ ଅନେକ ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ତ କହିଲେ ଡାହାଣକୁ ଯାଅ ନା କି ବାମକୁ ଯାଅ ନା, ବାପା ସିଧା ଯାଅ, ତୁମେ ଯୁଆଡେ ଯାଉଛ ଯାଉ ନା କାହିଁକି, ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ଅଛି। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. ଆଜ୍ଞା ଯୀଶୁ ବିନା ଆମେ କିଛି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ଆମ ସହିତ ଯଦି ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯୁଆଡେ ବି ଯାଇକି ଆସିପାରିବେ। ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ମୋ ସହିତ କିଏ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି। ସେ ଗୋଟେ ସାବଧାନ କରେଇକି ପଠଉଛନ୍ତି। Amen. ସେ କଣ କଲେ, ତୁମେ ବାପା ଯୁଆଡେ ଯାଉଛ ଯାଅ, ମୁଁ ତୁମ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ କଣ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ, ତୁମେ ଯଦି ଆମର ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିବ, ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ରହିବି। Praise the ଆମେନ୍ Lord. ଆମେନ୍ Hallelujah. Praise the Lord. ଆମେ ଧନ ଟଙ୍କା ପଇସା ଲକ୍ଷେ ଲକ୍ଷେ କରୋଡ଼ କରୋଡ଼ କେତେ ବିଲ୍ଡିଂ ଉପରେ ବିଲ୍ଡିଂ, ଛାତ ଉପରେ ଛାତ ଅନେକ କଣ ପାଇଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। Praise the Lord. Praise the Lord. କେତେ ସୁନ୍ଦର ପଡେ ଦେଖ ତ। ସେ କହିଲେ ବଳବାନ ହୁଅ, ସାହସ ଧର, ବାକ୍ୟରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସାବଧାନ କରୁଛନ୍ତି, ଡେବ୍ରି କାଲି ଯିବ ନାହିଁ, ଖାଇଲା କାଲି ଯିବ ନାହିଁ, ସିଧା ଯିବାକୁ। ଆମର ବାଟ ହଉଛି ସିଧା। ଯଦି ବି କୌଣସି ବିଶ୍ୱାସ ଭାଇ ମାନେ କିମ୍ବା ଭଉଣୀ ମାନେ କି ପାଳକ ପ୍ରଚାର ଯିଏ ବି ହଉ, ଆପଣ ମାନେ ସାହସର ସହ କୁହନ୍ତୁ, ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଏ ବାଟ ଦେଇକି ଯିବାର ମତେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ, ଆମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାଟ ଏଟା ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ଭଉଣୀ ଯଦି କୌଣସି ଭୁଲ ବି କଲେ କିମ୍ବା ଅଲଗା ବାଟରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସାହସର ସହ କୁହନ୍ତୁ। ଆମେ ସତ୍ୟ ଜାଣିକି ଯଦି ଜ୍ଞାତ କରେଇବା ନା, ତାହେଲେ ଆମର ଡବଲ ପାପ ହବ। ଜାଣିକି ଆଜ୍ଞା ଯଦି ସେ ଶୁଣନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମକୁ କହିବାକୁ ହେବ। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. ସେଇ କୋଉ ପଦରେ ଥିଲେ ରାଣୀ ଆମେ ତା ପୂର୍ବରୁ? ଝିଅ ହଁ ରାଣୀ ପଢ। ହଁ ମାମା ପଢ ସେଠୁ। ଆଉ ପୁରାତନ ପଥ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଚାରିକି କୁହ, କୁହ ଉତ୍ତମ ପଥ କାହିଁ ହଁ ଉତ୍ତମ ବାଟ କାହିଁ ପଚାରିବାର ଅଛି ନା। ଓ ତହିଁରେ ଗମନ କର। ସେ ବାଟ ଦେଇକି ଯାଅ, ସେ କହିବେ କୋଉଠି ଯିବି ବୋଲି। କେବେ ବି କୋଉଠି ବାଟ ବଣା ହେଲା ସମୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଯିବା ପାଇଁ ଜାଣୁନାହିଁ ବାପା, ମତେ ଟିକେ ବାଟ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଅ। କୌଣସି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ବାପା ମୁଁ ଏ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମର ବାକ୍ୟ ଦ୍ଵାରା ମତେ କଥା କୁହ, କୋଉଟା ଭୁଲ କୋଉଟା ଠିକ ସେଟା ବୁଝିବା ପାଇଁ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ। ଯୋଉଟା ଭଲ ରଖିବି, ଯୋଉଟା ମନ୍ଦ ସେଟା ଛାଡିବି, ଏଇଟା ମତେ ଦିଅ। ଯେମିତି ଇଚ୍ଛା ସେମିତି ସବୁ ଫେଲୋସିପରେ ଆମେ ବସି ପାରିବା ନା। କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଦୁଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରରେ ଚାଲ ନାହିଁ, ପାପୀ ମାନଙ୍କ ମାର୍ଗରେ ବସ ନାହିଁ, ନିନ୍ଦକ ମାନଙ୍କ ସହକାରେ ରୁହ ନାହିଁ? କଣ ପାଇଁ କହିଲେ? ମିଶ୍ରିତ ଶିକ୍ଷା ବାକ୍ୟ ହେବା ଦ୍ଵାରା
ସେଇ ଦିନ କିଣାନକୁ ଯାଇପାରିଲୁ ନାହିଁ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଠିକ ବାଟକୁ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ। Praise the Lord. Praise the Lord. ପଢନ୍ତୁ ସାଉ। ତେବେ ହଁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆପଣ ପ୍ରାଣରେ ବିଶ୍ରାମ ପାଇବ। ପ୍ରାଣରେ ବିଶ୍ରାମ ପାଇବ, ନହେଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଥିବେ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ସେ ଜାଗାକୁ ଯାଇକି ମୋର ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ଖରାପ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଖରାପ ହେବା ଲୋକ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଛି, ଯିଏ ଆମର ସହଭାଗିତାରେ ବଢୁଥିଲେ, ଗୁଡ ନ୍ୟୁଜ କୁ ଗଲେ, ଗୁଡ ନ୍ୟୁଜ ତ ଭଲ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ବାକ୍ୟ ଯେ, ସେ ଭିତରେ ଆଉ ବେଡ ନ୍ୟୁଜ ବି କୁହନ୍ତି। ସେମାନେ କହିଲେ କେତେ ବାହାହେଲେ ବି କିଛି ପାପ ନାହିଁ, କାହାକୁ ପିଟି ପକେଇଲେ ବି ପାପ ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ହତ୍ୟା କଲେ ବି ପାପ ନାହିଁ ବୋଲି କହିବାଟା ଶୁଣିଛି। କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ଆସିଲେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ମୋ ପାଇଁ ମଲେ, ଧାର୍ମିକତା କରିଦେଇ ଗଲେ, ବଢିଆ ପୁରା ଷ୍ଟପ୍ ମେଡିସିନ ଦେଇଦେଇକି ପଳେଇବେ। କିଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ପାପୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୀଶୁ ବାପା ଆସିଲେ, ଅନେକଙ୍କ ପାପ ପାଇଁ ସେ ମରିଲେ, ଆମକୁ ଧାର୍ମିକତା କରିକି ଗଲେ। ତାମାନେ ପାପ ନାହିଁ କି? ଆମେ କେବେ ପାପ କରୁନୁ କି? ଦେଖିବା, ରହିବା, କହିବା, କୋଉଠି କୋଉଠି ଝୁଣ୍ଟି ଯାଇଥାଉ, ଉଠିବା ପାଇଁ କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି? ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ କଣ କଲେ ପ୍ରଭୁ? କେହି କଣ ପଡିଲେ ଉଠେ ନାହିଁ? କରେକ୍ସନ କିଏ କରିବ? ମାନେ କଣ, ମାନେ ଲାଇସେନ୍ସ ଦେଇଦେଇକି ଯାଆନ୍ତି। ଦିନେ ମୁଁ ଯାଉଛି, ଗୋଟେ ଭାଇ କହିଲେ, କଣ ହେଇଛି ଭାଇ, ତମେ ଆଜିକାଲି ତ ଶିକ୍ଷା ବାକ୍ୟରେ ବଢୁନ, ଆସୁନ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁନ। ନାଇଁ ମୋର ମୁଣ୍ଡ ବେଶୀ ବଥା ହଉଛି। କଣ ହେଲା? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ହିନ୍ଦୁ ଥିଲି, ଠିକ ଥିଲି, ଏ ଗୁଡ ନ୍ୟୁଜକୁ ଯାଇକି ସେ କଣ କଣ ଆଉ ଦେଖନ 3ଟା 4ଟା ମାନେ ଶିକ୍ଷାରେ ସେ ପଶିଯାଏ, କୋଉ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ମାନେ ଚାଲିକି, ମାନେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ମାନେ କୋଉ ଡିନୋମିନେସନ ଭିତରେ ପଶିକି ସବୁ ଶିକ୍ଷା ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ତାର ମୁଣ୍ଡକୁ ପୁରା କ୍ରାକ୍ କରିଛି। ଯେମିତି କି ବିଷ ପାଇଲେ ଉଲ୍ଟା ବିଷ ଗୋଟେ ଦିଅ, ମାନେ ବ୍ରେପାନାଶ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ମାନେ ବିଷ ପାଇଲେ ପୁଣି ତାକୁ ଆହୁରି ବାହୁଡିବା ଔଷଧ ଖାଇଲେ ସେ ଭଲ ହେଇଥାଏ। ସେମିତି ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ବାକ୍ୟ ନେଇଛି, କୋଉ ବିଷୟରେ ଭ୍ରାନ୍ତି ହେଉଛି, ସେ ବିଷୟରେ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବାର, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏବେ ମୋର ମନ ଠିକ ହେଇଗଲା ବୋଲି କହିଲେ। Praise the Lord. Praise the Lord. ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କଣ କହୁଛି, ଆମେ କୋଉ ବାଟ ଦେଇକି ଅଛୁ, କୋଉ ପଥ ଦେଇକି ଯାଉଛୁ, ଆମକୁ ସାବଧାନ ହେବାକୁ ହବ। Praise the Lord. Praise the Lord. ଏଇ ପ୍ରକାର ଅନେକ ଲୋକମାନେ ପ୍ରାଣ ଉପରେ ବିନାଶ ହୁଅନ୍ତି, ନ ପଚାରିବା ଦ୍ଵାରା, ପଥ ବିଷୟରେ ବିବେଚନା ନ କରିବା ଦ୍ଵାରା। Praise the Lord. ଗୋଟା ହେଇଗଲା। ହଉ ରାଣା ଟିକେ ପଢ, ଆଉ ଗୋଟେ ସେଇ ପଦ ଟିକେ ପଢ, ସରିଲା କି ଝିଅ? ହଁ ପଢ ମାତ୍ର ବାବୁ। ସେମାନେ ଆମ୍ଭେମାନେ ତହିଁରେ ଗମନ କରିବା ନାହିଁ। ପଢନ୍ତୁ। ମାତ୍ର ସେମାନେ କହିଲେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ତହିଁରେ ଗମନ କରିବା ନାହିଁ। ପୁଣି ହଁ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରହରୀଗଣ ନିଯୁକ୍ତ କରି କହିଲୁ, ତୁରୀର ଶବ୍ଦ ଶୁଣି, ମାତ୍ର ସେମାନେ କହିଲେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଶୁଣିବା ନାହିଁ। Praise the Lord. Praise the Lord. ତୁରୀର ଶବ୍ଦ, ଏଟା ମାନେ ଆଉ ଟିକେ ଆପଣ ଟିକେ ଅତିକ୍ରମ କଲେ। ଓକେ, ସେ ଯାହା ବି ଟାଇମ ବି ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଟାଇମ ଟିକେ ଦେଖୁଥିଲି, ତ ଟାଇମ ହେଇଯାଇଛି। ଯେହେତୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ଅନେକ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛି, ବାକ୍ୟ ପାଟି କରୁଛି, ତା ଅଧ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚ ଶବ୍ଦ କରୁଅଛି, ରବ ଛାଡୁଛି, ବାଳକ ପ୍ରଚାରକ ମାନେ ଅନେକ ଶିକ୍ଷା ବାକ୍ୟ ଦଉଛନ୍ତି, ତୁରୀ ବଜାଉଛନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକମାନେ କହିବେ ଏଇଟା ଶୁଣିଛୁ, ଶୁଣିବୁ ନାହିଁ। ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଏଇ ପ୍ରକାର କହିବେ, କିନ୍ତୁ ବୁଝିବା ଦରକାର, ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେତେ ଜଣ କେହି ଏଇ ଚୁଡ଼ି ଯାକ ପିନ୍ଧନ୍ତି ନାହିଁ, ସୁନା ଯାକ ବି ୟୁଜ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯାହା ବି ହଉ, ଯାହାକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ସେ ପିନ୍ଧିବେ, ଯାହାକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ସେ ପିନ୍ଧିବେ ନାହିଁ। କେତେ ଜଣ ସବୁ ବିଷୟ ଜାଣିଲା ପରେ ବି ଯଦି କରେକ୍ସନ ହଉଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ବାଧା ଦେବା? ଜଣେ ସତ୍ୟ ବୁଝିଲା ପରେ ସେ ନିଜେ ନିଜେ ସବୁ ବିଷୟକୁ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି। ଆମର ଗୋଟେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକ ଗୋଟେ ମା ମତେ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କାହିଁକି ଟିକେ ବାହାରେ, ମାନେ ଶିକ୍ଷାର ବାକ୍ୟ ବାହାରେ କଥା ହେଲା ଭଳିଆ ହଉଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଅଡୁଆ ଲାଗିବ। ସେ କହିଲେ, କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି?
କାନରେ ଟିକେ ଟିକେ ବି ଲଗେଇଥାନ୍ତେ ବୋଲି କହିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ତ ଗୁମ୍ଫା କରିଛନ୍ତି, ଗୁମ୍ଫା ମଝିରେ ଯୋଉ କୁମାର ମାରିଆକୁ ରଖିଛ, ଆଚ୍ଛା କୁମାର ମାରିଆ କଣ ପାଇଁ ସୁନା ଏଇଠି କାନରେ ଲଗେଇଲେ ନାହିଁ, ହାତରେ ଚୁଡ଼ି ଲଗେଇଲେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ। ତାକୁ ପ୍ରଭୁ ମତେ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କଣ କହିବି ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାରୁ ମନେ ମନେ ମୁଁ କଥା କହେ, ପ୍ରଭୁ ବଢିଆ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ମତେ। ତମକୁ ମତେ ଏଇ ବିଷୟ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଏମିତି ଚାଳନା କଲେ। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯୋଉ କୁମାର ମାରିଆକୁ ମାନୁଛନ୍ତି ତା ବିଷୟରେ ତୁମେ ଶିକ୍ଷା ଦିଅ ବୋଲି କହିଲି ତାଙ୍କୁ। ତୁମର କୁମାର ମାରିଆ ଯୋ ଆମେ ତ ଅବଶ୍ୟ ଶାଖା ଗୁଡିକ, ତମେ ତ ମୂଳ ବୋଲି ବୁଝୁଛ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ତ ମା ବୋଲି କହୁଛ, ଗୀତ ଗାଇଲା ବେଳକୁ ଗାଉଛ ନମ ମାରିବା ଜଗତ ନମ ମାରିଆ ବୋଲି ଗାଉଛ, ତାପରେ ଜଗତର ରାଣୀ ବୋଲି ଗାଉଛ। ସ୍ୱର୍ଗର ରାଣୀ ହେଲେ କହିଥାନ୍ତ ପୁଣି। ତାପରେ ସେ କଣ ପାଇଁ ଲଗେଇଲେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିବେ, ତାଙ୍କୁ ଆମକୁ ଛାଡିବ ବୋଲି କହିଲେ। ହେଲେ ମାନୁଛ କେମିତି, ଛାଡିବ ତ କେମିତି? ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ବହୁତ ଟାଇମ ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଗଲି। ଓକେ, ଆମେ ପଥ ବିଷୟରେ ସାବଧାନ ହେବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରଭୁ କଥା କହିଲେ କେତେ ମୋ କଥା କହିବି। ତ ଆମମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ହେବ, ଆମେ କୋଉଠି ଯିବା, କୋଉଠି ନ ଯିବା, କୋଉଠି ଚାଲିବା, କୋଉଠି ନ ଚାଲିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ଆମେ ଅଧିକ ମନୋଯୋଗୀ ହେବାର ଅଛି। ଆମର ପଥ ବିଷୟରେ ସାବଧାନ ହେବାର ଅଛି। ଅସାବଧାନ ହେଲେ ଆମେ ଠିକ ପଥ ଦେଇକି ଆମେ ଯାଇପାରିବାନି। ପଥ ତ ଅନେକ, ତେଣୁ ସାବଧାନ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି। ପଥ ବିଷୟରେ ଯଦି ଜାଣୁନୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ମାନଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ, କିଏ ତୁମ ମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ବାକ୍ୟ ଦଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ମାନେ କେବେ ବି ତଳେ ପଡିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ବି ଆମ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନ ପଚାରିକି ଯଦି ଚାଲିବା, ଆମେ ତଳେ ପଡିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସବୁବେଳେ ପ୍ରେୟାରରେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ବାକ୍ୟରେ ଅଛୁ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇଦେବେ କୋଉଟା ଏଇଟା ଠିକ ଏଇଟା ଭୁଲ ବୋଲିକି। ପ୍ରଭୁ ବିନା ଆପଣ ଏବଂ ମୁଁ କେବେ ବି କିଛି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେବେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ପଥ ଗୁଡିକରେ ଆମେ ପଶିଯିବା। ତେଣୁ କୌଣସି ପଥ ସରଳ ଦେଖାଯାଏ, ଶେଷର ମୃତ୍ୟୁର ପଥ ଥାଏ। ପରେ ଆମେ ଅନୁତାପ କରିଥାଉ, ବୁଝିଥାଉ ଏଇଭଳିଆ, କିନ୍ତୁ ସେଭଳିଆ ନ ହେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଥ ବିଷୟରେ ସାବଧାନ ହେଇ ଆଗକୁ ଚାଲିବା। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।